بہت شکریہ آکاش جی کا اور ڈی ایم سر کا. میں یہ داستان جو کہ اوریجنلی 1 گھنٹے 15 پوری زندگی میں صرف ایک محبت ہے اور صرف ایک نفرت. محبت اسے صرف اپنی ماں سے ہے اور نفرت صرف اپنے باپ سے, اس باپ سے جس نے ساحر کا نام پیار اور محبت کے نیک جذبے کے تحت نہیں بلکہ اپنے ایک دشمن پڑوسی میاں عبدالحی کو گالیاں بکنے کے لیے عبدالحی رکھ دیا. تو ساحر کا باپ ہر شام اپنی حویلی کے باہر بیٹھ کر اپنے ملنے والوں اور اپنے کسانوں کے بیچ عبدالحی کو گندی گندی گالیاں بکتا, اور جب ساحر کا پڑوسی لوگوں سے شکایت کرتا تو ساحر کا باپ کہتا بھائی میں تو اپنے نالائق بیٹے کو گالیاں دیتا ہوں. غرض یہ کہ ساحر کو اپنے باپ سے محبت کے بجائے صرف گالیاں ملی, مگر یہ گالیاں بھی ساحر کی اپنے باپ سے بے پناہ نفرت کی وجہ نہیں تھی. ساحر کی اپنے باپ سے بے پناہ نفرت کی وجہ تھی ان کی اپنی ماں سے بے پناہ محبت, اس ماں سے جو ساحر ہی کی خاطر زندگی بھر ایک بیوہ سہاگن یا سہاگن بیوہ بنی رہی. باقی جتنی محبتیں ساحر کے نام سے وابستہ ہیں وہ دراصل ساحر کے وجود کے ان کونوں خدروں کو پر کرنے کے بہانے ہیں جو بہت پہلے خالی ہو گئے تھے. تو دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں. ہم غمزدہ ہیں, لائیں کہاں سے خوشی کے گیت, دیں گے وہی جو پائیں گے اس زندگی سے ہم. ساحر کے باپ کا نام چودھری فضل محمد تھا. چودھری فضل محمد بڑے جاگیردار تھے. ان کی کئی بیویاں تھیں اور انہی میں سے ایک تھی ساحر کی ماں سردار بیگم. شوہر کے ظلم و ستم اور عیاشی سے تنگ آ کر انہوں نے ایک دن اپنے نابالغ بیٹے ساحر کے ساتھ اپنے شوہر کا گھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا اور پھر سال ہا سال تنگحالی کی زندگی بسر کرتی رہیں. ساحر کی پرورش کے لیے جد و جہد کرتی رہیں. ساحر کے باپ کی بیویاں تو کئی تھی مگر اولاد صرف ایک تھی, ساحر. اور اسی لیے سامنتی ذہنیت والا باپ ساحر کو اپنے سارے خاندان کا اکیلا چشم و چراغ اور اپنی ساری جاگیرداری کا اکیلا وارث سمجھتا تھا. اور اسی لیے ساحر پر قبضہ کرنے کے لیے اس نے ہر ممکن ہتھ کنڈا اپنایا. عدالت تک پہنچ گیا مگر عدالت میں ساحر نے باپ کو ٹھوکر مارتے ہوئے ماں کو چنا اور اسی لیے فیصلہ بھی ماں کے حق میں ہوا. لیکن اس سے ساحر کا باپ بری طرح جھلا گیا. اس نے ساحر کی ماں کو کھلے عام دھمکی دے دی, بیٹے کو میرے حوالے کر دو ورنہ اس کا قتل ہو جائے گا. وہ سچ مچ ایسا کر گزرنے کو تھا. اکلوتے بیٹے کی جان پر بنائی تھی مگر ایسے مشکل حالات میں بھی ماں ڈری نہیں بلکہ اس نے اپنے زیور بیچ ڈالے اور ان سے ساحر کے لیے باڈی گارڈز تعینات کیے جو پل بھر کو بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑتے تھے. مگر اس طرح باپ کے لیے شدید نفرت کے ساتھ ساتھ ساحر کے من میں ایک عجیب و غریب قسم کا خوف بھی پنپتا رہا. نتیجتاً اس میں مختلف قسم کی ذہنی الجھنیں پیدا ہو گئیں اور صرف زندگی جینے, زندگی بسر کرنے کے لیے اسے اپنے اندر باہر بے شمار لڑائیاں لڑنی پڑی. شاید یہی وہ جد و جہد تھی جس نے ساحر کو ایک عام طالب علم سے ایک دم ساحر بنا دیا اور اس کے ذہن و دل کی ساری تلخیاں شیروں کا لباس پہن کر باہر نکل پڑی. ابھی نہ چھیڑ محبت کے گیت اے مطرب, ابھی نہ چھیڑ محبت کے گیت اے مطرب, ابھی حیات کا ماحول خوشگوار نہیں. ساحر عبدالحی سے ساحر لدھیانوی کیسے بنے اس کا قصہ انہوں نے خود بیان کیا ہے. تو 1937 میں جب میں ہائی اسکول کا طالب علم تھا تو امتحان دینے کے بعد اور امتحانوں کا نتیجہ نکلنے سے پہلے میں بالکل فری تھا اور اسی زمانے میں نے پہلا شعر کہا. چونکہ اس زمانے میں شاعروں کے لیے کوئی نہ کوئی تخلص پین نیم رکھنا ضروری ہوتا تھا, لہٰذا میں بھی اپنے لیے کسی صحیح لفظ کی تلاش میں جٹ گیا. اور انہی دنوں اقبال کا یہ شعر میری نظر سے گزرا کہ اس چمن میں ہوں گے پیدا بلبلے شیراز بھی, سینکڑوں ساحر بھی ہوں گے صاحب اعجاز بھی.
تو مجھے اپنے لیے ساحر لفظ بالکل ٹھیک معلوم ہوا، کیونکہ میں بھی اپنے آپ کو سینکڑوں میں سے ایک سمجھتا تھا۔ ساحر جب نوجوانی میں قدم رکھا اور کالج پہنچے تو اپنے بغاوتی مزاج، اپنی انقلابی نظموں، اپنی سیاسی سرگرمیوں اور ان سب سے اوپر اپنے بدنام اور ناکام معاشقوں کی وجہ سے کالج سے نکال دیے گئے۔ کالج سے نکالے جانے کے اس واقعے کو ساحر خود سناتے ہیں۔ گورنمنٹ کالج لدھیانہ اور دیال سنگھ کالج لاہور، میں دونوں کا نکالا ہوا ہوں، مگر اب ان دونوں کالجوں کو فخر ہے کہ میں کبھی وہاں پڑھتا رہا ہوں، اور اس حادثے کا کہ میں کبھی وہاں سے نکالا گیا تھا یقیناً اب انہیں صدمہ ہے، لیکن ہم ان فضاؤں کے پالے ہوئے تو ہیں، وہ یہاں نہیں پر یہاں کے نکالے ہوئے تو ہیں۔ تو 1944 میں ساحر لدھیانوی کی شاعری کا پہلا مجموعہ چھپا، تلخیاں، اور اس کتاب کی سب سے مشہور نظم تھی تاج محل۔ تو تلخیاں چھپنے کے بعد ساحر کے سامنے مشاعروں کا انبار لگ گیا، اور وہ جس مشاعرے میں بھی جا پہنچتے وہاں ان سے اس نظم کی تاج محل کی فرمائش ضرور کی جاتی، اور خونخوار سے خونخوار سامعین بھی جو بڑے بڑے استادوں کا پانی اتار دیتے تھے، اپنی ہوٹنگ سے سب کا دل دہلا دیتے تھے، وہ بھی شاعر کی یہ نظم شروع ہونے پر کسی بچے کی طرح چپ چاپ منہ پر انگلی رکھ کر بیٹھ جاتے تھے۔ اب ایسے ایک مشاعرے کا حال ساحر کے ہمدم اے حمید کی زبانی سنیے۔ تو پنجاب یونیورسٹی کے سینٹ ہال میں محفل مشاعرہ تھی، اور شاعروں کی ایک بڑی تعداد اس مشاعرے میں موجود تھی، جس میں استاد شاعر بھی تھے اور نووارد نئے شعراء بھی۔ تو سب سے پہلے ناظم نے ایک نوجوان شاعر کو آواز لگائی، اس نے ابھی ایک ہی شعر پڑھا تھا کہ ایسا ہوٹ ہوا کہ واپس چلا گیا۔ اس کے بعد دوسرے، تیسرے، چوتھے اور پانچویں شاعر کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا۔ اب ناظم گھبرایا اور اس نے آخری تدبیر کے طور پر ایک نوجوان شاعر کا نام پکارا تو ہال تالیوں کی گڑگڑاہٹ سے گونج گیا۔ نوجوان شاعر مائک پر آیا اور ہال میں آوازیں بلند ہوئی، تاج محل، تاج محل، تاج محل، تاج محل۔ شاعر نے نظم پڑھنا شروع کیا۔ تاج تیرے لیے ایک مظہر الفت ہی سہی، تجھ کو اس وادی رنگی سے عقیدت ہی سہی، میری محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے۔ انگنت لوگوں نے دنیا میں محبت کی ہے، کون کہتا ہے کہ صادق نہ تھے جذبے ان کے، مگر ان کے لیے تشہیر کا سامان نہیں، کیونکہ وہ لوگ بھی اپنی ہی طرح مفلس تھے۔ ساحر کی یہ نظم سب لوگ دم ساتھ کر سن رہے تھے، گویا ایک ایک مصرے کو روح میں اتار رہے ہیں۔ ہال میں سناٹا طاری ہو گیا تھا، یہ شاعر تحت میں پڑھ رہا تھا اور اب وہ نظم کے آخری حصے پر پہنچا۔ یہ چمنزار، یہ جمنا کا کنارہ، یہ محل، یہ منقش در و دیوار، یہ محراب، یہ تاج، ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق۔ نظم ختم ہوئی تو ہال میں تالیاں ہی تالیاں تھیں، ایک اور کی صدائیں ایسی بلند ہوئی کہ اس نوجوان شاعر کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی تازہ غزل سنانی پڑی۔ یہ نوجوان شاعر کوئی اور نہیں بلکہ لدھیانے کا ساحر تھا۔ یہ جس مشاعرے میں بھی جا پہنچتا وہاں بڑے بڑے استادوں کا چراغ ٹمٹمانے لگتا، اور اس کی اس نظم کی شہرت کی وجہ یہ تھی کہ اس نے تاج محل کو جسے گزشتہ کئی صدیوں تک محبت کا سمبل سمجھا جاتا رہا، اس پر پڑی روایتی سوچ کی چادر اتار کر پھینک دی تھی اور اسے ایک نئے پرجوش اور باغیانہ انداز کے ساتھ پیش کیا تھا۔ تو جب ادب میں ساحر کا ڈنکا بج گیا تو ساحر پہنچے بمبئی فلموں میں گیت لکھنے کے لیے قسمت آزمانے، مگر بمبئی کی فضا آپ سب جانتے ہیں کہ نئے لوگوں کے لیے اتنی خوشگوار نہیں۔ تو ساحر نے بہت جدوجہد کی مگر کہیں بات ہی نہ بنتی تھی۔ ہر آدمی جس کے پاس ساحر جاتے انہیں نئے طرح سے ذلیل کر رہا تھا۔ تو ایک بار ساحر لدھیانوی پہنچ گئے شاہد لطیف کے پاس۔ عصمت چغتائی کے شوہر شاہد لطیف سے جب ساحر نے کام مانگا تو شاہد لطیف نے فرمایا کہ ساحر اگر تمہاری مالی حالت اچھی نہیں تو تم بے خوف ہو کر ہر دن میرے یہاں 2 وقت کی روٹی کھا سکتے ہو، مگر فلموں میں گیت لکھنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ ساحر کو یہ بات بہت بری لگی مگر وہ اپنی جدوجہد جاری رکھے رہے، اور ایک دن پھر بات بن گئی۔ ستم کا دور ختم ہوا، ساحر کی ریاضت رنگ لے آئی۔ ساحر کو پہلی فلم ملی نوجوان ایس ٹی برمن کے ساتھ۔
गाने हिट हुए। दूसरी फिल्म मिली बाजी और इस बार तो गाने सुपर हिट हुए और उसके बाद साहिर की गाड़ी चल निकली, बल्कि यूं कहें दौड़ने लगी। काम पर काम, गाने पर गाने, फिल्म दर फिल्म साहिर पुख्ता होते गए और फिर आई दी आइकॉनिक प्यासा। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रिवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? ये दुनिया जहां आदमी कुछ नहीं है, वफा कुछ नहीं, दोस्ती कुछ नहीं है, जहां प्यार की कदर ही कुछ नहीं है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? प्यासा के बाद हर जबान पर साहिर ही साहिर थे। अपनी फिल्म में हर कोई उन्हें ही लेना चाहता था, वो सक्सेस का फॉर्मूला बन गए थे। साहिर ने एक बात जो गीतों में भी नहीं छोड़ी, वो थी उनकी तलखी, उनके तेवर। साहिर की फिल्मों में गीत लिखने की अपनी कुछ बड़ी दिलचस्प शर्तें हुआ करती थी। फिल्म का एक गाना लिखवाओ या सारे गाने? पेमेंट साहिर पूरी फिल्म के हिसाब से लेते थे। तमाम नामी गिरामी संगीतकारों से 1 रुपया ज्यादा लेते थे। शायर अगर अपनी धुन में हो, जो वो ज्यादातर वक्त रहते ही थे, तो वो धुन पर गीत नहीं लिखते थे, संगीतकार को उनके कलाम को ही धुन में सजाना पड़ता था। संगीतकार को धुन बनाने उनके घर या स्टूडियो जाना पड़ता था, वो खुद संगीतकार के घर नहीं जाता। शायर फिल्में दुनिया के पहले और आखिरी गीतकार हैं जिन्हें अपनी फिल्मों के लिए संगीतकार चुनने की आजादी थी, वरना उनके पहले और उनके बाद में आज तक म्यूजिक डायरेक्टर ही गीतकार को चुनता है। इसी बात पर एक किस्सा सुनिए। तो 1958 की बात है। फिल्म थी फिर सुबह होगी। ये फिल्म दोस्तोवस्की के उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट पर बेस्ड थी। गीत साहिर लिख रहे थे और संगीतकार के तौर पर राज कपूर ने शंकर जयकिशन को चुना था, जो उस समय के बड़े संगीतकारों में से एक थे और राज कपूर के फेवरेट भी। मगर जनाब, साहिर लुधियानवी अड़ गए। एक अजीबो गरीब शर्त लगा दी कि फिल्म में म्यूजिक वही देगा जिसने ये नॉवेल न सिर्फ पढ़ा हो बल्कि समझा भी हो, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो गीत नहीं लिखेंगे। तो आखिरकार शंकर जयकिशन को हटा दिया गया और खयाम को चुना गया, क्योंकि बकौल साहिर सिर्फ और सिर्फ खयाम थे जिन्होंने ये नॉवेल न सिर्फ पढ़ा था बल्कि समझा भी था। वो सुबह कभी तो आएगी इन काली सदियों के सर से, जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे और सुख का सागर झलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा और धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। मगर जनाब, साहिर जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, उनकी नफ्सियाती उलझनें बढ़ती जा रही थी। वो आगे बढ़ रहे थे और साथ ही उनकी बदमिजाजी और घमंड के किस्से भी आम हो रहे थे। तो साहिर उनके बारे में मशहूर ये था कि वो अपनी बेकदरी करने वालों से बदला चुकाने के लिए भी मशहूर थे। मसलन फिल्मी दुनिया की एक बहुत बड़ी पार्टी में किसी बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर ने और डायरेक्टर ने साहिर की मौजूदगी में लता मंगेशकर को खुश करने के लिए कह दिया कि साहिर, तुम्हें अपने गीतों पर बड़ा गुमान है, तुम्हारे गानों से अगर लता मंगेशकर की आवाज निकाल दी जाए, तुम्हारे गीत बेजान है, साहिर को आगे हटाओ। फौरन अलल ऐलान ये कहा कि आइंदा वो किसी ऐसी फिल्म में काम नहीं करेंगे जिसका कोई भी गाना लता मंगेशकर गा रही हो। इसी तरह एक बार साहिर किसी फिल्मी पार्टी में थे और वहां उनकी टक्कर किसी और के कहने पर एसडी बर्मन से इस वजह से हो गई तो किसी ने यह फरमाया था कि प्यासा की कामयाबी में बर्मंदा का हाथ ज्यादा है। तो तय साहिर ने यह किया कि आइंदा वो कभी बर्मन दादा के साथ काम नहीं करेंगे और उन्होंने ऐसा ही किया। मगर साहिर की ये जो बदमिजाजी थी, इसके किस्से इतने मशहूर हो रहे थे कि साहिर एक चलता फिरता विरोधाभास बन गए थे। कभी वो बहुत अच्छे नजर आते थे तो कभी बहुत बुरे, और ये सब कुछ साहिर होने की विडंबना ये थी कि वो ये सब कुछ एक साथ थे। साहिर की जिंदगी ये साबित करती है, सारी दिखती भले होती नहीं, वो बहुत पेचीदा होती है। इंसान की शख्सियत में गहरी खाइयां होती हैं। एक शायर जिंदगी भर इन खाइयों में उठता गिरता है, इन्हें दिलेरी से पार करता है,
तब कुछ अच्छी नज़में कहता है। साहिर पेचीदगी का पुलिंदा थे, बहुत अच्छे भी थे, बहुत बुरे भी। साहिर फरिश्ता नहीं थे, इंसान थे, और इंसान को इंसान होने के लिए हमेशा माफ कर देना चाहिए। और आखिर में साहिर की जिंदगी के आखिरी दिन का किस्सा। तो जो लाखों लोग साहिर के सुरूर में रहे हैं, उन्हीं में से एक हैं जावेद अख्तर। जावेद अख्तर साहिर के बहुत करीबी, उनका मिजाज भी साहिर की तरह है, बागियाना। तो ये उन दिनों की बात है जब जावेद स्ट्रगल कर रहे थे। एक दिन वो साहिर के घर पहुंचे तो साहिर ने बड़ी नरमी से उनसे कहा, नौजवान, ड्रेसिंग टेबल पर 200 रुपये रखे हैं, रख लो, जब हो तब वापस कर देना। 200 रुपये उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी। 100 रुपए का नोट तुड़वाने तो लोग बैंक या पेट्रोल पंप जाते थे, मगर जावेद ने रुपए कुछ यूं लिए जैसे साहिर पे एहसान कर रहे हों। रख लेता हूं, वापस नहीं करूंगा। और उसके बाद उनकी मुलाकात सलीम खान से हुई और फिर तो उन्होंने बहुत पैसे कमाए, मगर साहिर के वो 200 रुपए कभी वापस नहीं किए। वो जब भी साहिर से मिलते तो उन्हें छेड़ते हुए कहते, आपके वो 200 रुपये मेरे पास हैं, अब मैं वापस कर सकता हूं, मगर करूंगा नहीं। साहिर भी साहिराना अंदाज में जवाब देते, वो तो बेटा मैं तुमसे निकलवा ही लूंगा। पर ये खट्टी मीठी नोकझोंक उन दोनों में हमेशा चलती रही, मगर उनकी दोस्ती भी बदस्तूर कायम रही। ऐसे ही साहिर के एक और दोस्त थे, डॉक्टर कपूर। खुद दिल के मरीज थे, मगर साहिर के डॉक्टर थे। साहिर अक्सर उन्हें छेड़ते हुए कहते, क्यों भाई डॉक्टर, मैं तुझे देखने आऊं या तुझे दिखाने आऊं? 25 अक्टूबर 1980 की शाम भी यही हुआ। साहिर को खबर मिली थी कि डॉक्टर कपूर की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। साहिर उन्हें देखने के लिए उनके घर गए। डॉक्टर कपूर का दिल बहलाने की खातिर उन्होंने ताश मंगवाई और उन्हीं के बेड पर, उन्हीं के बिस्तर पर बैठकर पत्ते बांटने लग गए। पत्ते बांटते बांटते डॉक्टर कपूर को ऐसा लगा जैसे साहिर का चेहरा कुछ सख्त होता जा रहा है। उन्होंने पुकारा, साहिर, 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 मगर साहिर बिस्तर पर लुढ़क गए। डॉक्टर कपूर ने साहिर के दिल को बहाल करने की बहुत कोशिश की, मगर साहिर जा चुके थे। मरते मरते उनके आखिरी अल्फाज थे, चेहरे पे चेचक के 1000 दाग सही डॉक्टर कपूर, जिंदगी खूबसूरत है, मैं मरना नहीं चाहता। मगर सच यही था कि साहिर मर चुके थे। उनकी लाश को उनके घर लाया गया। जावेद अख्तर को खबर की गई, वो दौड़ते हुए आए, सबसे पहले वहां पहुंचे। उनकी लाश के करीब बैठकर रोते रहे। रात बहुत हो गई थी। जब सुबह हुई तो लोगों को खबर करना शुरू किया और अब लोगों का हुजूम साहिर के घर आना शुरू हुआ। और अब शुरू हुआ काम, खिड़कियां खोल दो, दरवाजे बंद कर दो, दरी बिछा दो, कुर्सियां लगा दो। जिसने जो कहा जावेद अख्तर ने वैसा किया, रोते रहे बच्चे की तरह। साहिर की लाश को कब्रिस्तान लाया गया, एक हुजूम साथ में था। साहिर की लाश को दफन किया गया। सब लोग अपने सीनों में एक खामोशी मुसल्लत किए हुए कब्रिस्तान से बाहर निकलने लगे। कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा था। जावेद भी वापस लौट रहे थे, आंखों में आंसू लिए और लब पर खामोशी लिए कि पीछे से अशफाक दौड़ते हुए आए और जावेद अख्तर से कहा, जावेद कुछ रुपए हैं? मैं सुबह जल्दी जल्दी दौड़ता हुआ आया, बटुआ रखना भूल गया, वो कब्र खोदने वाले को देने हैं। जावेद ने पूछा, कितने रुपए? अशफाक ने कहा, 200 रुपए। तड़प गए जावेद। अपनी जेब से 200 रुपए निकालकर अशफाक के हाथ में रखे और फपक कर रो पड़े। साहिर साहब, मर के निकलवा लिया आपने 200 रुपए। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे। मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है।
पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है, मैं पल दो पल का शायर हूँ, मैं पल दो पल का शायर हूँ। शुक्रिया हाजी। 10:27 हुआ है, इसके लिए तालियां बजनी चाहिए कि एक सम्मान के और तालियों के हकदार हैं ये, इतनी अमेजिंग परफॉर्मेंस जो दी है, तो जरूरत है दोस्तों तालियां बजाने की। यस या नो? बजा दो फिर तालियां एक बार। आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से विश्व पटल पर चमकाई और आप सबके प्यार ने और आपके आशीर्वाद ने इसके लिए एक कदम और आगे बढ़ाया है। 7 अक्टूबर 2023 से 7 अक्टूबर 2024 तक ये कार्यक्रम चलेगा और हमारी कोशिश रहेगी कि इसी तरीके के कार्यक्रम इस वर्ष लगातार चलते रहेंगे। जिस तरीके से हमारे रामपुर के ही जो फनकारों ने और कलाकारों ने जो अपनी पेशकश की है, वाकई इस पे गर्व होता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि देश के नक्शे पर रामपुर एक दिन ज़रूर अपनी अलग पहचान बनाएगा। जय हिंद, जय भारत।